Nous avons pu, alhamdulillah, lors de notre dernière rencontre, clôturer la lecture du 305e chapitre de cet ouvrage. Et ce soir, nous allons lire le chapitre suivant, qui est intitulé La médisance, ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal, et ne vous médisez pas les uns les autres. Chapitre dans lequel il y a deux narrations prophétiques, en demandant à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous permettre d'en tirer profit et de faire que ce qu'on va entendre ce soir soit un argument pour nous et non contre nous, et qu'il fasse de ces assises organisées dans sa demeure des moyens d'alourdir nos balances de bonnes actions le jour où nous le rencontrerons, car seul lui peut nous permettre cela. Tafaddal ayyuha al-qari al-karim, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو قال بجريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. بارك الله فيك. هذا حديث شهير قد سمعه أكثر الناس، وللأسف الشديد ما فهمه إلا القليل. وهذا الحديث حافل بالأحكام الفقهية والدروس التربوية، وأورده المصنف رحمه الله تعالى لموضوع موجود فيه، وهو ما يترتب من عقاب في الآخرة وقبل الوقوف بين يدي الله عز وجل، بل في البرزخ، لمن عود لسانه الغيبة. وسبق أن تحدثنا عن معنى الغيبة، وهي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. وكان الباب السابق كثير مما فيه في هذا الموضوع، ولعل هذا الباب فيه زيادة تفصيل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما. وهذا الخبر الذي يأتى به الراوي رضي الله عنه لم يأتي به من قبل نفسه، لأنه من أمور الغيب، فهذا يدل على أن الحديث روي بالاختصار. وهذا الحديث له طرق عدة، ورواته أكثر من واحد، لكن عند جمع هذه الروايات يتبين لنا أن القصة لم تتكرر، وإنما وقعت في مناسبات مختلفة لأناس عدة. فمن بعض هذه الروايات ما فيه تصريح بأن هذين المقبورين كانا من أهل الجاهلية، وفي روايات أخرى تدل هذه الروايات أن المقبورين من المسلمين. فلذلك لا ينبغي أن يخلط القارئ بين هذه الروايات فيدخل في شيء منها ما ليس منها. قال: فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فعلم جابر رضي الله عنه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وهذا فيه إثبات لعذاب القبر، وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، سلك الله بي وبكم سبيلهم. من أن المرء سيفتن في قبره بعد موته، فإن وفقه الله تعالى ونجح في الاختبار نعم في قبره، وإن خذله الله تبارك وتعالى وفشل في الاختبار عذب في قبره.
فهناك أمران: الافتتان وقد يقال عنه بالاختبار والتعذيب والعذاب، وإنما العذاب نتيجة فشل الاختبار، خلافا لما ذهب إليه كثير ممن ينتسب إلى هذه الملة من أن عذاب القبر ليس ثابتا، وإنما نقل بالتواتر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وتلقته الأمة بالقبول، فلا حجة لمن أنكره ولا حجة لمن رمى من آمن به بالغباء والبلادة وما أشبه ذلك، يدعون ويحتجون بالعقل، يقولون لو أن المرأة أخذ محفرة وجعل يحفر في قبر رجل من الناس بعد أن وسد في التراب دفنا، أنه لم يرى حوله لا حيات ولا عقارب ولا نار ولا شيء، وهذا المسكين نسي أن أمور الغيب لا تقاس بحواس المرء، وإنما تقاس ببصيرة الإنسان وبإيمانه، فهذا أمر يغيب عن أبصار الناس، فلا حجة في من يحتج بهذه الحجة الداحضة عند الله تبارك وتعالى. Nous arrivons donc au 306e chapitre qui est intitulé Al-Ghiba. Et on a déjà parlé de Al-Ghiba dans le chapitre précédent, même si le chapitre précédent n'avait pas été intitulé. On avait vu que le chapitre précédent portait sur Al-Ghiba. On a vu que Al-Ghiba, Bikasri Al-Ghayn, signifiait la médisance, qui a été définie par le prophète alayhi salatu wassalam comme étant le fait d'évoquer son frère en son absence d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. Et cette chose-là est donc un grand péché, comme on l'a vu précédemment. Et dans ce chapitre-là, l'auteur, rahimahullah, il va nous citer deux hadiths, deux narrations, une qui est marfou'a, qui est attribuée au prophète, alayhi salatu wassalam, et l'autre qui est mawqoufa, qui est attribuée à Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Et dans les deux, on va trouver donc des allusions directes à cette interdiction qui est de médire les musulmans. Et dans le premier hadith, qu'on va voir, le hadith de Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, c'est un hadith qui est très connu. Un hadith qui est très connu, la plupart des gens l'ont déjà entendu. C'est un hadith qui est très utilisé dans les mosquées, pendant les prêches et les sermons. Et si beaucoup de gens l'ont entendu, malheureusement, peu l'ont compris. Et beaucoup, malheureusement, le comprennent mal ou ne le comprennent pas. C'est pour ça que c'est un hadith qu'il est important de bien développer pour que nous ne tombions pas dans des erreurs flagrantes et communes. Ce hadith ici, il est rapporté par Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, mais ce n'est pas le seul à rapporter ce hadith-là. Il est rapporté par de nombreux compagnons. Parmi eux, Buraïda al-Aslami, Aïcha et d'autres, Anas et d'autres, radiyallahu anil jami'. Et quand on a l'habitude de lire les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'on sait que le hadith, il a plusieurs narrations, plusieurs versions, on sait qu'en réunissant les différentes versions du même hadith, on peut obtenir des informations supplémentaires et des détails importants et intéressants. Cependant, pour ce hadith-là, il faut faire attention parce qu'en apparence, ils se ressemblent. Alors qu'en fait, non. Il y a des détails dans certaines narrations qui nous font comprendre que ça ne vise pas tout le temps la même chose, même s'ils se ressemblent. C'est-à-dire qu'on va voir que le prophète il passe après à côté de certaines tombes et qu'il va dire aux gens que les gens qui s'y trouvent sont châtiés, et il va évoquer des péchés qui sont à la cause de ces châtiments-là. Puis après, il va prendre une branche qu'il va couper en deux, etc., etc. Donc on a l'impression que c'est la même chose. Et pourtant non, parce qu'il y a des éléments qui nous font comprendre dans certaines de ces versions que ça ne parle pas tout le temps de la même situation. C'est donc une chose qui s'est reproduite pour des individus différents, dans des circonstances différentes, même si en apparence, ça semble être la même chose. Donc ici, Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, nous dit être avec le prophète, alayhi salatu wassalam, pas lui seulement, mais les compagnons. Kunna ma'a. Nous étions avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et on a souvent dit que fais ce que tu veux. Tu veux lancer, tu veux jeter, tu veux partir, tu veux te jeter, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je disais avant qu'il m'embête lui, Oussama? On a souvent les compagnons radiyallahu anhum qui nous disent Kunna, nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient avec lui. On les appelle ashab, compagnons, parce qu'ils ashabouna, ils l'accompagnent, ils sont avec lui. Du moment où il sort de chez lui, où qu'il aille, ils sont avec lui. Et pourtant, c'est un homme qui
est on ne peut plus occupé. C'est un homme qui est marié avec plusieurs femmes, il a ses enfants, qui sont aussi mariés, qui ont leurs enfants. Les femmes qu'il a épousées, la plupart d'entre elles ont des enfants, donc il passe beaucoup de temps à s'occuper de ses familles. Puis, il est imam de la mosquée, donc il dirige les prières. Puis, il est leur professeur, leur imam, leur maître. Il leur apprend et leur enseigne leur religion. Il est aussi un leader de la communauté. Il doit gérer les affaires internes et externes. Il est aussi un chef de guerre, craint et redouté, et aussi visé. Il doit aussi gérer donc tout ce qui touche aux crises militaires. Et avec tout ce temps-là, toutes ces occupations-là, il ne ferme pas la porte à ses compagnons, radiyallahu anhum. Il les laisse autour de lui, il l'accompagne. Si jamais il doit faire les ablutions, il y a quelqu'un pour lui verser de l'eau, il y a quelqu'un pour tenir ses chaussures pendant qu'il se lave les pieds, il y a quelqu'un pour lui ramener de quoi se nettoyer quand il va faire ses besoins, il y a quelqu'un, etc., etc., etc. Chacun, il occupe une fonction précise. Et ça enseigne à ceux qui veulent être les dignes héritiers du prophète, alayhi salatu wassalam, ceux qui apprennent sa tradition et qui l'enseignent aux gens, à en faire de même et à être présents et disponibles pour les gens autour d'eux, encore plus quand malheureusement ils se trouvent dans des endroits et à des époques où ce genre de profils se font de plus en plus rares. Donc aujourd'hui, on développe des sites internet avec des consultations par visio, avec des médecins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, où on a des pharmacies de garde qui ne ferment pas. Aujourd'hui, où on a des magasins, des hypermarchés, des supermarchés qui restent ouverts. On est disponible pour tout le monde, tout le temps. Et c'est dommage que dans cette même période-là, les gens dont les croyants ont le plus besoin, les héritiers des prophètes, ceux qui vont leur apporter des solutions à leurs problèmes, des réponses à leurs questions, ceux qui vont leur donner des conseils face à leurs difficultés, eh bien, ils ferment leurs portes après être rentrés, après avoir quitté la mosquée. Et il y a donc dans cela une leçon pour ceux qui veulent porter ce lourd fardeau en espérant une lourde récompense. طيب, il a dit كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما. Il est passé dans son chemin près de deux tombes, dont les deux occupants se faisaient punir, se faisaient torturer. Et là, on sait que Jabir radiallahu anhuma ne reçoit pas la révélation, ne connaît pas l'invisible. Donc si c'est lui qui nous dit cela, c'est que forcément il l'a entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui n'est pas mentionné ici. Mais la version du hadith qu'on a entre les mains, elle est résumée. Elle est résumée, et dans les autres versions du hadith, on sait que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui les informe de ces choses-là. Donc c'est pas toi demain, tu passes dans un cimetière, tu vois des tombes, tu dis ah, celui-là il se fait châtier parce qu'il n'y a pas d'herbe qui a poussé dessus, ou bien parce que tu vas voir un rat se cacher dedans, ou des choses de ce genre-là. Nous, on ne peut pas se baser sur des éléments du dhann, de la conjecture, des suspicions, des opinions, pour deviner ce qui se passe sous les tombes. On ne sait pas. Comme Allah a dit dans le verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tu ne peux pas, toi, faire entendre musmi'. Tu pas dit sami'. Musmi'. Tu ne peux pas faire entendre aux autres ce qui se trouve dans les tombes. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils croient au prophète alayhi salatu wassalam. Quand il leur dit que ces deux occupants de ces deux tombes se font torturer, il n'y en a pas, il a dit comment ça, pourquoi, de quelle façon, comment tu sais. Non, parce que ça n'a rien à voir. On l'a entendu et on a obéi. D'ailleurs, c'est comme ça que les gens de la sunna, qu'Allah nous fasse suivre leur chemin, croient dans ces choses-là. Ils croient que dans la tombe, il y a un examen et un châtiment ou une récompense. L'examen, c'est les deux anges qui viennent t'installer, t'interroger au sujet de trois choses. Si tu réussis à l'examen, eh bien, tu seras récompensé dans ta tombe. Et à l'inverse, si tu échoues à l'examen, eh bien, tu seras puni. Tu seras puni. Et des fois, cette punition, elle est liée à des péchés accomplis ici-bas. À des péchés accomplis ici-bas. Donc les gens de la sunna, quand on dit les gens de la sunna, c'est les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, les prédécesseurs des trois premières générations, et tous les savants qui sont venus par la suite, qui ont suivi leur chemin, sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de croire
en cette partie, cette étape du monde de l'invisible qui est Al-Barzakh, ce monde intermédiaire qui se trouve entre la vie et la mort. Plutôt entre la mort et la vie. On meurt, puis on est dans ce monde-là, intermédiaire, puis Allah il nous ressuscite par la suite le jour de la résurrection. Le monde intermédiaire, on l'appelle Al-Barzakh. Et donc dans ce Barzakh-là, les gens, ils sont dans un état où ils ne sont ni vivants ni morts. Enfin, leur corps n'est pas vivant et leur âme n'est pas morte. Al-Muhim, ils se font donc interroger par les anges et par la suite, ils se font soit récompensés, soit châtiés. Et donc, on ne doit pas faire comme certains l'ont fait. Après les 3 premières générations, ils ont dit comment ça, c'est moi je prends une pelle et que je vais au cimetière et que je commence à creuser des trous, je verrai ni serpent, ni scorpion, ni flamme dévorer les restes du corps de celui qui a été enterré. Et on dira quel argument déplorable et lamentable et pitoyable que celui que vous avancez. Vous avez rejeté les textes du Coran et de la Sunna pour un argument aussi pitoyable que celui-ci, car ici on parle de choses de l'invisible. On ne parle pas de choses du visible et du concret. Ce serait trop simple si ces choses-là étaient perceptibles avec l'essence du corps humain. Eh bien à ce moment-là, on ramène n'importe quel kafir dans un cimetière, on creuse le trou, tiens, regarde, il y a du feu, ah, regarde, il y a des scorpions, ben, tout le monde doit croire. Et là, il n'y a plus de mérite à croire en l'invisible. Alors que le mérite principal des croyants est de croire en l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Et le jour de la résurrection, quand les gens verront les choses de leurs propres yeux, ils diront nous croirons, et puis Allah dira votre foi ne sert à rien à ce moment-là. Walam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Ça ne sert plus à rien de croire lorsque les choses elles sont visibles. C'est y croire quand elles sont invisibles qui te donnent du mérite. Al-Muhim. Donc ceux qui viennent nous dire il n'y a pas de châtiment de la tombe, il n'y a pas d'épreuve dans la tombe, etc., ce sont des choses qui sont fausses, nulles, caduques et non avenues. Et c'est contraire à la aqida que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad rahmatullahi ala al-jami' ont transmis des prédécesseurs avant eux au reste de la communauté. Il ne va pas me dire nous, les Hanafi, nous les Maliki, nous les Shafi'i, nous les Hanbali, on croit. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est peut-être quelques savants de ce qui s'affilient à cette école-là qui disent ces choses-là, mais ils ne représentent pas la parole des imams de leurs écoles, qui eux croient dans ces choses-là et l'ont dit clairement. قال فات على قبرين يعذب صاحباهما وتلاحظون أن هذين الشخصين لم يسميا لا ندري من هما قال الشراح إنما أبهم اسماهما من باب الستر لأن المقام مقام ذكر للمعصية والذنوب ومقام ذكر للعقوبة والعذاب فمن باب الستر أبهمت أسماؤهما حتى لا يذكر بأسمائهما بسوء. Et on remarque ici, il a dit على يعذبان يعذب صاحباهما. Ces deux compagnons, ça, من باب الفائدة اللغوية, quand on a deux personnes, on va utiliser le pronom du duel, le alif. Et quand ce pronom-là il va être suivi d'un autre pronom, il y a un ordre de thiqal ala lisan, il y a une certaine lourdeur sur la langue pour prononcer cela. C'est pour ça que yajouz أن يعوض عن ضمير التثنية بضمير الجمع لأجل التسهيل والتخفيف. منه قوله تبارك وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال قلوبكما مع أنهما امرأتان من باب التسهيل والتخفيف. Dans une optique d'alléger la prononciation et de faciliter cette dernière, alors on a le droit de remplacer le pronom qui indique le duel par le pronom qui indique le pluriel. Comme dans le Coran, quand Allah Ta'ala il parle de Aïcha et de Hafsa radiyallahu anhuma, il dit in tatuba ila Allah, si vous vous repentez à Allah. Et là il y a le alif de tathniya, in tatuba ila Allah. Après il dit faqad sarat qulubukuma, alors vos cœurs se seront redressés, purifiés, etc. Il a dit qulub, qui est au pluriel. Il n'a pas dit qalbakuma, alors que c'était plus logique de dire qalbakuma. Mais c'est plus dur à dire qalbakuma
que de dire qulubukuma. Donc on va préférer la facilité de prononciation avec bien sûr une permission sur le plan linguistique, que plutôt utiliser la forme de base. Donc on a dit que les deux personnes qui se faisaient châtier dans ces tombes-là, il a dit les deux occupants des tombes, sans les nommer. On ne sait pas qui c'est. Ibn Hajar, rahimahullah, il avait cette particularité de toujours aller à la recherche des gens et de leurs noms, dont les noms n'ont pas été dits clairement dans le texte. Il va chercher dans toutes les versions du hadith le nom de la personne en question. Là, il dit Lam aqif ala smi ahadin minhuma. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui dit leur nom. Après, il dit il apparaît, wallahu ta'ala a'lam, que la raison, c'est que comme ici, on est dans un contexte où on parle de châtiment de la tombe, on parle de péché, alors, dans un but de cacher l'identité des personnes concernées, on ne les a pas nommées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam satara ala muslimin, satara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, ou comme qala alayhi salatu wa sallam. Et celui qui cache un croyant, bien, Allah cachera ses péchés ici-bas et dans l'au-delà. Et comme ils sont morts et qu'ils n'ont pas de moyen de revenir sur terre, alors il n'y a pas d'intérêt de citer leur nom. Si on citait leur nom, peut-être que les gens s'en serviraient pour critiquer leur famille, se moquer d'eux, etc., etc. فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان في كبير بلى. هذا من باب الاختصار، وإنما ورد في الروايات الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. والقاعدة تقول أن المتكلم إذا استعمل كلمة مرتين على التوالي من غير تفصيل ومن غير بيان للمعنى في مقام واحد، فأعطي للكلمة الثانية معنى يختلف عن معنى الكلمة الأولى، فهنا قال إنه ولا يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، فقال كبير مرتين على التوالي، فلا يمكن أن يكون للكلمتين معنى واحد، بل لا بد لأن يكون لكل كلمة معنى يختلف عن معنى الآخر. وهذا موجود في آيات وأحاديث كثيرة، وهذه القاعدة تعيننا على فهمها خلافا لما ذهب إليه كثير من الناس ممن لم يثني ركبتيه بين يدي العلماء وذهب يتعلم بمفرده، فكان خطأه أكثر من صوابه. قال إنهما لا يعذبان في كبير، أي في شيء ذي مشقة، في شيء عسير كان بإمكانهما ألا يقعا فيه لأنه أمر هين. هذا معنى الأول. بلى أي بلى إنه لكبير، أي إنه لكبير الشأن ذو خطر عظيم، إنه من كبائر الذنوب. ومما يدل على ذلك كونهما يعذبان بسبب هذا أو هذين الفعلين. Puis il dit, alayhi salatu wassalam, en parlant de ces deux personnes enterrées qui se font châtier, ils ne se font pas châtier dans quelque chose de grand. Là, on traduit littéralement, après on explique. Donc quelque chose de grand. Après, il dit, au contraire. Là, on traduit littéralement. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, cette version qu'on a entre les mains ici dans l'Adab al-Mufrad al-Bukhari, rahimahullah, elle est résumée. Maintenant, dans d'autres versions plus détaillées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Au contraire, c'est quelque chose de grand. Et là, ça ne va pas t'aider encore à comprendre mieux. Comment il peut dire que ce n'est pas quelque chose de grand et juste après, il nous dit que c'est quelque chose de grand? Et donc, avant d'expliquer, il y a une règle importante à connaître dans les textes, leur lecture et leur compréhension. C'est que lorsqu'on emploie un même mot deux fois consécutives, eh bien, le sens de la deuxième fois sera différent de la première. C'est-à-dire qu'on utilisera le même mot deux fois, mais dans deux sens différents.
Exemple, قوله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل الرمي الأول المذكور مثل الرمي الثاني المذكور؟ لا. فالرمي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الرمي المنسوب إلى الله تبارك وتعالى. وما رميت أيها النبي إذ رميت ولكن الله رمى. Exemple, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit et tu n'as pas lancé. Lancé, ramayt, parce que là c'est tirer à la flèche. Tirer à la flèche, lorsque tu as tiré à la flèche, mais c'est Allah qui a tiré. Tiré. Qu'on dit décocher, barakallahu fik. Décocher. Ici, on a le verbe rama qui est utilisé 2 fois. Bon, 3 fois, mais dans celle du milieu, elle est min bab al-ta'kid al-ma'nawi. Al-lafzi, pardon. Donc, elle compte pas. Donc, est-ce qu'on va attribuer aux 2 termes le même sens? Là. Le sens ici, il est différent. Même si c'est le même terme. Même si c'est dans le même contexte. Et les exemples, ils sont nombreux à ce sujet-là. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris ce genre de versets. Et qui ont été les interpréter inutilement. Ici, c'est pareil. Il a dit, ils ne se font pas punir dans quelque chose de grand. Au contraire, c'est quelque chose de grand. Donc, on a le mot kabir qui est répété 2 fois. Grand. Et donc, en fonction de la règle, eh bien, on comprend que le sens du mot grand la première fois est différent du sens du mot grand la deuxième fois. Et malheureusement, c'est des choses que tu ne comprends pas, tu n'apprends pas tout seul quand tu vas lire des livres tout seul, comme les gens ils font malheureusement beaucoup aujourd'hui. C'est des choses que tu apprends en t'asseyant en tailleur, par terre, devant les savants, dans les mosquées, qui eux vont t'enseigner ces choses-là. Amma tout seul chez toi avec ton application, ta liseuse ou bien ton livre, si tu fais partie encore de ces rares rescapés qui achètent des livres et qui les lisent, eh bien, tu vas passer à côté de sens importants. Et pire que ça, tu vas te tromper. Donc fais très attention, même si le sens peut paraître simple, très souvent, il y a des pièges dans lesquels tu vas tomber si tu n'as pas quelqu'un pour te tenir la main et te dire fais attention où tu mets les pieds. C'est vrai, quand tu sais marcher, puis tu vois. Si quelqu'un marche avec toi, il te tient la main et te dit attends, je vais te tenir la main pour pas que tu tombes. Tu dis ouais, lâche-moi, c'est bon, je sais marcher. Ou bien il va te dire fais attention ici, tu dis c'est bon, je suis pas aveugle. Et tu te prends le pied dans un trou, bien dans une branche et tu tombes par terre. Tu vois? Donc tu sais marcher, c'est bien. Tu n'es pas aveugle, tant mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que tu peux échapper aux pièges qui sont tendus. Et celui qui est déjà passé par ce chemin-là, à qui on a pris la main et à qui on a montré les dangers, lui, il sera mieux placé que quiconque pour te dire de faire attention ou mettre les pieds. Donc il a dit innahuma la yu'adhabani fi kabir. Ils ne se font pas châtier dans quelque chose de grand. Grand ici, c'est difficile. Grand, c'est dans le sens de difficile. En gros, ils ne se font pas châtier pour quelque chose de difficile à faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de facile. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas difficile à éviter. Et qu'il était dans leurs moyens d'éviter. Et pourtant, ils sont tombés dedans. Et généralement, quand les choses elles sont faciles, on les néglige. On les néglige. Oh, c'est pas grave. Et c'est le pas grave qui te fait tomber dans les problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle ihtiqar al-dhunub, de mépriser et de dénigrer les péchés, sous prétexte qu'ils sont petits. Oh, c'est pas grave ça. Ma'alish. C'est le ma'alish à nous, notre ma'alish à nous. Quand je dis à nous les maghrébins, hein, parce que dès que tu passes la Libye, le ma'alish n'a plus le même sens. Vous savez, en Égypte, par exemple, de l'Égypte et le Moyen-Orient, ma'alish, ça veut dire smahli. Moi, je savais pas, moi. Je suis arrivé en Égypte une fois, j'ai commandé un truc dans un magasin et ils sont venus très tard. J'ai commandé le matin à 10h, ils sont venus à 17h. Voilà, c'est au Maroc, l'Égypte, c'est pareil. Au Maroc, je ne peux même pas commander au Maroc. Il est de Barrasek, veut dire. Oui, il arrive à 18h, moi je suis énervé. Il me dit, Ma'alish. Je voulais le rentrer dans le mur, il me dit, Ma'alish. Mais sérieux? Ma'alish. Tu me fais poireauter 8h, en plus tu me dis, Ma'alish. Je dis, Wallah, ana asif, Ma'alish, ana asif. Là, j'ai compris que Ma'alish, chez eux, ça veut dire je suis désolé. Je dis, ah, d'accord. Donc, c'est toi et moi du Maghreb, bon, t'arrives là-bas, quelqu'un te dit Ma'alish, fais attention à ne pas te tromper.
Bref, حنا le معليش تاعنا اللي بيك le معليش تاعهم. تفضل أخي. Le معليش تاعنا اللي بيك le معليش تاعهم. C'est vrai, hein? Parce que معليش à nous, ça veut dire quoi? C'est pas grave. Et le معليش, c'est quoi? Je suis désolé, c'est bien. Nous, tu dis quelqu'un, أخي لا يجوز هذا. معليش. أخي ما تديرش هذه. معليش. مرتك معليش. بنتك ولدك خوك معليش. lui قتلته معليش. معليش, ça l'a tué. Et même si des fois il est conscient, il dit je sais, je sais que c'est pas bien, mais pourquoi tu le fais? C'est le Aïwa là, tu vois comment il est, Aïwa, tu le connais, Aïwa. المهم لا يعذبان في كبير. Ils ne se font pas châtier à cause de quelque chose de difficile. Va dire ça, اذهب إلى هؤلاء الناس الذين يقولون إن الله غفور رحيم. صحيح. الله غفور رحيم لكنه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أنسيتم هذه الآيات أم تناسيتموها؟ On va dire ça à ces gens-là qui viennent nous dire oui mais c'est bon, vous nous fatiguez vous avec vos hadiths et tout ça là. Allah il est pardonneur et miséricordieux. Oui c'est vrai, alhamdulillah. Il est pardonneur et miséricordieux. Mais châtie aussi, il punit. C'est dans le Coran. Dans ce Coran où tu as trouvé qu'Allah il pardonnait et faisait miséricorde. Tu n'as pas vu les versets où il disait qu'il punissait? Et là, le prophète nous apprend qu'il punit des gens pour des choses qui ne sont pas difficiles à éviter. Celles pour lesquelles toi tu dis ma'alish. Donc fais attention. Fais attention. Et vous pensez que c'est des choses insignifiantes, alors qu'auprès d'Allah, elles sont terribles, elles sont gravissimes. Elles sont gravissimes. Faire très attention. Parce que le mizan, ليس بين يديك أنت. إنما هو بين يدي الله عز وجل. هو الذي يزن الأشياء وهو الذي يعطيها وزنها. La balance, elle n'est pas entre tes mains à toi. Ce n'est pas toi qui décides du poids. C'est Allah Azza wa Jal. C'est lui qui décide du poids des choses. C'est lui qui décide combien elle pèse. C'est pas toi. C'est pas toi. Comme il disait Ibn al-Mu'taz rahimahullah, la tahqiranna saghiratan inna al-jabala min al-hasa. Ne méprise, ne dénigre aucun petit péché car les montagnes sont faites de cailloux. Un caillou là, un autre, un dixième, un centième, un millième, à la fin, t'as une montagne. Des ma'alish qui se sont transformés en montagne. Ces deux hommes-là, la yu'adhabani fi kabir. Ils ne se font pas châtier dans une chose grande, difficile à éviter. Après, il dit, bala, innahu la kabir. Et ben là, c'est un terme qu'on emploie pour annuler une affirmation précédente ou une négation précédente. Il dit, bala, innahu la kabir. Au contraire, c'est quelque chose de grave. Ben là, quand quelqu'un il va dire une négation avant, mais c'est pas le prophète qui affirme une négation qu'il a lui-même dite. Parce que c'est lui qui dit la yu'adhabani fi kabir justement. Non, là c'est dans un sous-entendu. Quand il dit la yu'adhabani fi kabir, ils ne se font pas châtier dans quelque chose de difficile. Ka'anna qa'ilan yaqul idhan al-amru hayyin. C'est comme si quelqu'un disait dans ces cas-là, c'est pas quelque chose de grave. Et là, Rasul, c'est comme s'il répondait à ce quelqu'un qui fait ce sous-entendu, ben là, au contraire, c'est quelque chose de grave. Donc ce n'est pas quelque chose de difficile à éviter, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose de grave. Et donc là, il faut comprendre, mon cher frère, que la liaison entre le difficile et le grave, elle n'est pas absolue. Ce n'est pas parce que les choses graves sont en général difficiles que ça veut dire que les choses faciles ne sont pas graves. Non, elles peuvent être faciles et en même temps, elles peuvent être graves. Surtout ce hadith de cet homme ou de cette femme, pardon, qui a été en enfer à cause d'un chat. بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها أو أخرجتها من قفصها حتى ماتت. لا هي أخرجتها حتى تأكل من خشاش الأرض. فأدخلها الله تعالى بسبب ذلك النار. Parce que tout ce hadith-là, de cette femme-là qui a emprisonné une chatte dans une cage sans la nourrir,
ni elle l'a libérée pour qu'elle puisse se nourrir d'elle-même dehors, ni elle l'a alimentée elle, jusqu'à ce que l'animal finisse par mourir. Alors Allah, il l'a fait rentrer en enfer. Voilà. Pourtant, on pourrait se dire, c'est juste un chat, c'est qu'un animal, c'est pas grave. S'il meurt, il ne sert à rien le chat. Hein? Bon, bon, t'as compris. Le chat, il n'est pas utile dans notre vie à nous tous les jours. Et encore, à une époque, il l'était. Quand il chassait les souris, l'homme, il mange du Kit-Kat, le chat, la souris passe dans lui, il dit Allah, il s'en fiche de la souris. Mais ça pour dire que on pourrait se dire que c'est pas grave. Si on emprisonne un chat et puis il meurt, et après, on n'a rien fait de mal. Je suis gentil, je fais la prière, je vais à la mosquée, je fais des aumônes. Allah l'a fait rentrer en enfer à cause de ça. Allah l'a fait rentrer en enfer à cause de ça. Donc ne crois pas que les choses graves sont seulement les choses difficiles. Même les choses faciles peuvent être graves. Bala, innahu lakabir. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان يغتاب الناس وهذا سبب إيراد الحديث تحت هذا الباب وفي رواية أخرى أصح قال فكان يمشي بين الناس بالنميمة وهذا قد يكون من إطلاق أحد اللفظين عن الآخر فإن الغيبة والنميمة كثيرا ما يطلقان في سياق واحد لقرب معناهما فإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما معناه الذي يخصه وإذا أفرد أحدهما بالذكر بدون صاحبه قد يعم معنى الآخر وهذه القاعدة معروفة في كلمات كالإيمان والإسلام وما أشبه ذلك أما إطلاق هذه القاعدة على مثل هذين اللفظين فيه نظر على كل حال قد يقال أن الذي يمشي بين الناس بالنميمة قد يغتابهم قبل ذلك وهذا لا يمنع الآخر فالذي يمشي بين الناس بالنميمة يذكر الآخرين بسوء وهم غير حاضرين فكل نمام مغتاب وليس كل مغتاب نمام وهذا أقرب إلى الصواب والعلم عند الله عز وجل. Il dit alayhi salatu wa sallam, il commence à nous expliquer pour quelles raisons ils se font punir. Quels sont les péchés qu'ils ont faits qui ne sont pas difficiles à éviter et pourtant qui sont graves. La preuve, c'est la cause de leur punition dans la tombe. Amma ahaduhuma, quant au premier, fakana yaghtabu an-nas. C'est quelqu'un qui médisait les gens. Qui médisait les gens, sur les gens, au propos des gens. Qui médisait. Et c'est la version que le Bukhari, rahimahullah ta'ala, il rapporte ici. Cependant, les autres versions qui sont plus détaillées, plus authentiques, elles ne citent pas al-riba ici, la médisance. Elles citent an-namima. An-namima et al-riba, ce n'est pas la même chose. Mais très souvent, ces deux choses-là sont évoquées dans le même contexte car ils sont proches l'un de l'autre. Donc, est-ce qu'on va appliquer sur ça une règle qui concerne certains types de mots, les binômes, qui lorsqu'ils sont évoqués ensemble ont des sens indépendants l'un de l'autre, et lorsqu'ils sont évoqués séparément, chacun d'entre eux englobe le sens de l'autre, comme l'iman ou l'islam, mathalan. Il y en a qui ont dit ça, mais ça reste un peu lointain. Ce qui apparaît, wallahu ta'ala a'lam, c'est que al-riba, comme on l'a dit, c'est le fait d'évoquer ton frère d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent. An-namima, c'est le fait de colporter les ragots, plutôt les informations aux gens, dans un but de semer la discorde entre eux. An-namima. Je vais voir A, je dis B, il a dit ça sur toi. Je vais voir B, je dis A, il a dit ça sur toi. Puis à la fin, A et B, ils se disputent et ils ne se parlent plus. C'est ça An-namima. Et An-namima, il est pire que Al-riba. On dit sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulu jannata qattat. Wa fi riwayatin namma. Celui qui a fait An-namima, il ne rentre pas au paradis. Wal-iyadu billah. Donc ce qu'il apparaît, wallahu ta'ala alam, c'est que le nammam, celui qui fait An-namima, le fera seulement après avoir médit. Je ne peux pas faire cela, colporter les ragots de l'un vers l'autre pour semer la discorde entre eux sans, au préalable, faire al-riba.
Et là, on déduira une règle, c'est que tout nammam, toute personne qui fait le namima, sera forcément un médisant. Mais ce n'est pas toute personne qui fera la médisance qui sera forcément un nammam. Le muhtab, celui qui fait la médisance, peut le faire à une personne ou à quelques personnes sans avoir l'intention de créer des discordes entre eux. Alors que le nammam, ce sera son but. Mais les deux parleront de personnes absentes d'une façon qu'ils n'aimeraient pas entendre en leur présence. هذا هو والله أعلم. فكان يغتاب الناس. وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. والمقصود بالتأذي أنه كان يحس به ومع هذا لا يبتعد عنه. يدركه ويحسه ولا يجتهد حتى يبتعد عنه وحتى يكون قد تنزه من ذلك الأذى. والمقصود بالأذى هنا وإطلاق الأذى هنا للإشارة إلى أن كون البول من النجاسات وهو كذلك بغير خلاف بين أهل العلم. وجاء في بعض الأحاديث كما روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فإن عامة عذاب القبر منه. وروى الحاكم عنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر من البول. وإلى هذه النقطة أشرت في بداية حديثي عندما قلت أن كثيرا من الناس يسمعون هذا الحديث ولا يحسنون فهمه، فإنهم يسمعون هذا الكلام وعندئذ يشعرون في صدورهم خوفا من إيقاع أية قطرة من بول عليهم، وهذا أمر جيد وجميل، لكنهم في المقابل لا يتعلمون أحكام النجاسات ولا أحكام التطهير منها، فيتخبطون تخبط عشواء ويقعون في باب الوسواس، ما يسمى اليوم بالوسواس القهري، فتراهم يجددون الوضوء مرات وكرات، وربما يستبدلون ملابسهم الواحدة منهم تلو الآخر، وذلك في اليوم مرات وكرات، ثم إذا ظن أنه قد تهيأ للصلاة وشرع فيها جاء شيطانه يوسوس له: ما زلت على نجاسة، فتراه يقطع صلاته ويعيد إلى الميضاء ويعيد إلى الحمام فيجدد الوضوء إلى آخره، وقد خلط بين النجاسة ونواقض الوضوء. فوجود النجاسة عليك لا ينقض وضوءك، ولوجود النجاسة عليك أحكام، والنسيان قد يغير الحكم، فهناك من يجهل وجود النجاسة ومن يعرفها ثم ينساها، ففرق بين الأمرين. المهم هذه المسائل تتعلم في الدروس الفقهية، لكن الرسالة التي نريد توجيهها إلى إخواننا وأخواتنا هو ألا يتسرعون وألا يستعجلون وألا يستنبطون الأحكام من النصوص وليست لهم الأهلية التي تمكنهم على ذلك، فإن هذه الأهلية تؤخذ من أفواه أهل العلم وتقرأ وتدرس في بطون الكتب المعروفة من زمن بعيد. أما أن تأخذ كتابا اشتريته البارحة وهو مترجم من العربية إلى الإنجليزية، أو من العربية إلى الترك، ثم من التركية إلى الإنجليزية، ثم من الإنجليزية إلى الفرنسية، ثم تأخذه وتقرأه بين زوايا بيتك وحيدا فريدا، ثم تذهب تفهم بمفردك كأنك أفهم من سيبويه، ثم تذهب تعيد صلاتك بحيث لم يأمرك الله تعالى بهذا، فهذا منكر، هذا منكر. Puis le prophète nous dit, alayhi salam, en parlant du premier, le deuxième,
En parlant du deuxième, j'ai parlé du premier ou pas? Je ne me souviens plus. Oui, je parle beaucoup, j'oublie, excusez-moi. En parlant du second, il ne, si on traduit littéralement, il n'était pas gêné par l'urine. Il n'était pas gêné par l'urine. Yata'adha, c'est-à-dire ressentir une nuisance. Al-adha. Et quand on dit adha, nuisance, eh bien, ça fait référence au fait que l'urine est une nuisance. Et elle est considérée dans la langue de la juridiction islamique comme étant une impureté, l'urine. Et en fait, cette personne-là savait qu'elle souillait son corps ou ses vêtements avec son urine, et pourtant, elle ne s'en préservait pas. Elle ne s'en préservait pas. Quand on dit yata'adha, dire ressentir, dire il sent, il le sait, qu'il y a de l'urine sur lui, mais il s'en fiche. Comme on voit beaucoup de gens de toute façon. Quand on va dans les toilettes publiques, par exemple, les urinoirs, les gens qui urinent debout dans les urinoirs, on voit bien que ces gens-là, la plupart du temps, ne s'essuient pas. Ah, ils urinent, akramakumullah, puis ils se rhabillent, puis ils repartent. Et encore, s'ils se lavent les mains, la baisse. Hein? Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça. Énormément de gens qui font ça. Et si ces gens-là, c'est des musulmans, eh bien, il n'est pas impossible de voir que ces personnes-là vont faire la prière après sans s'être nettoyées. Et là, il y a ignorance et négligence. Ignorance, c'est ignorer le jugement. Maintenant, c'est des choses qu'il faut savoir dès le plus jeune âge. Est-ce qu'on tolère l'ignorance dans ces choses-là? Oui, une fois. Mais pas tout le temps. Maintenant, quelqu'un, il a un âge adulte, alhamdoulilah, il est dans un pays où les choses elles sont connues, les choses elles sont développées, les choses elles sont expliquées, et que malgré ça, il s'entête dans son ignorance, ça c'est de la négligence. Pire que la négligence, c'est du i'rad. Quand l'i'rad, se détourner, de ne pas s'intéresser, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est bon. Allez, je fais bismillah, je me lave les mains, je me lave la bouche, Allah ja'al baraka. Non, ça ne marche pas comme ça, mes frères. Il y a des gens qui sont châtiés dans leur tombe à cause de ça. D'ailleurs, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préservez-vous de votre urine, car la majorité des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. Et dans notre verset du hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam que la plupart des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. Maintenant, il ne faut pas tomber dans un autre extrême. Il y a toujours deux extrêmes et un juste milieu. La ifrat ou la tafrit. Pas de négligence, pas d'extrémisme. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, mashallah, ils ont une bonne intention, ils ont un bon fond, ils vont dans les librairies musulmanes dans lesquelles on trouve, alhamdulillah, aujourd'hui de plus en plus de livres traduits en français. Alors, ils vont acheter des livres qu'ils vont lire tout seuls chez eux et qu'ils vont comprendre tout seuls chez eux et qu'ils vont appliquer tout seuls chez eux. Mais le problème, c'est que ce genre de textes-là, si on ne te les explique pas, tu tomberas forcément dans l'obsession, le TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et on les voit même à la mosquée, on les voit très souvent, ces gens-là. Moi, j'en vois très souvent, ils viennent me voir très souvent, ces gens-là. Ils passent leur temps dans la salle des ablutions. Ils passent leur temps à refaire les ablutions. Ils passent leur temps à refaire la prière. Ils font les ablutions une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, etc. Ils passent leur temps à faire ça. Puis quand il a fini par se convaincre que c'est bon, il arrive à la mosquée, à la prière, pardon, il va commencer à prier, il va dire Allahu Akbar. Et puis, son shaitan, il va venir. Le walhan. Il a même un nom, ce shaitan-là. Il va venir, il va te dire, t'es sûr que tu as bien fait les ablutions? Je crois pas, hein. Je crois qu'il reste une goutte. Alors, les gens qui viennent me voir, moi j'en ai déjà eu des gens comme ça. Il me dit, t'as vu, je marche dans la rue comme ça. Je dis, ouais, et alors? Il me dit, ben, on ne sait pas, il y a peut-être des animaux qui ont fait pipi. Hein. Je dis, qu'est-ce qui me garantit, moi, que mes chaussures, elles sont propres? Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, là, en fait? Qui t'a dit de faire ça, en fait? C'est écrit où de faire ça? Où c'est écrit de faire ça? Quel savant a dit, fais attention, tu mets les pieds quand tu marches? Ou tu marches? Personne n'a dit ça, mes frères. Ça vient de vos têtes, ça. De vos esprits qui ont été pervertis par des mauvaises compréhensions. Alors, oui, on vient de dire que se laisser souiller par son urine volontairement, par négligence, était une cause, déjà, d'annulation de ta prière, et aussi d'être puni dans ta tombe. Mais celui qui fait ce qu'on lui demande correctement, il n'est pas concerné par ces choses-là. Quand bien même,
il y aurait de l'urine sur lui qu'il n'aurait pas vu. Parce que les fuqaha, ils font la différence entre trois types de personnes. On va dire 4. Celui qui a une impureté sur lui, qui le sait, et qui prie comme ça. Sa prière, elle est nulle. Puis on a celui qui le savait et qui a oublié. Lui, ça dépend s'il a oublié quand. Ou quand il s'est rappelé quand, plutôt. Est-ce qu'il s'est rappelé avant la prière, pendant la prière ou après la prière? Puis il y a celui qui a une impureté sur lui qui ne sait pas. Il s'en rend compte après. Pareil, ça dépend. Il s'en rend compte pendant la prière ou après la prière. Et enfin, celui qui n'a pas d'impureté sur lui. Et tous ces cas-là que je vous ai cités, les savants les ont développés dans les livres de fiqh. Et ils ont expliqué chaque chose à faire en fonction du cas dans lequel tu te trouves. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre l'impureté et ce qui annule les ablutions. Si j'ai de l'urine qui me tombe sur le vêtement, je dois refaire les ablutions? Non, je ne dois pas refaire les ablutions. Je dois nettoyer mon vêtement. Mais mes ablutions n'ont pas été touchées. Et donc ces gens-là, ils mélangent tout. Et pourquoi est-ce qu'ils mélangent tout? Parce qu'ils n'ont pas les règles qui vont avec ces choses-là. Donc eux, ils ont pris un hadith, le hadith que tu l'as, أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يتأذى من البول إلى آخره les différentes riwayat du hadith. Lui, il a pris que ça et il a fermé les yeux sur tout le reste et il est parti appliquer un din invivable parce qu'il vit dans un enfer. Il passe son temps dans la salle de bain. Il gaspille des litres et des litres et des litres d'eau. Et t'es où toi par rapport au gaspillage de l'eau dans les ablutions? T'en es où? Et ils croient وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Et ils pensent bien agir. Alors qu'ils ne font qu'agir avec ignorance. Ignorance. Et ils tombent dans l'innovation. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir d'un péché et ils tombent dans des péchés en agissant ainsi. Alors que les ulama disent que من باب الوضوء والطهارة فيه غلبة الظن لا اليقين. Le degré qu'on te demande d'atteindre dans tout ce qui touche à la purification, c'est ce qu'on appelle ghalabatul dhann, que tu as une présomption plus ou moins supérieure que c'est bon. On ne te demande pas d'avoir la certitude. La certitude. On ne te demande pas de l'avoir. Al-Maqsoud ya ikhwani, faites très attention à ce genre de choses-là. Ad-din yusr. Wa lan yushadda ahadun hada ad-din illa ghalabah. Cette religion, elle est facile. Et il n'y a pas quelqu'un qui a voulu avoir le dessus sur cette religion-là sans qu'elle ait le dessus sur lui. Et des fois, quand tu les vois, moi je les vois des fois ici à la mosquée ou ailleurs, je fais Moussabil Waswas. Il me dit oui. Je ne peux pas rester comme ça. Il me dit Allah ghalib. Qui va chez Allah ghalib? Comment ça Allah ghalib? Non, il n'y a pas. Tu ne dois pas rester comme ça, tu n'as pas le droit de rester comme ça. مهم انتهى الوقت وهذا الموضوع مهم جدا. Et ce n'est pas ici qu'on va développer les règles juridiques en rapport avec ça. Même sur la Jaffa, alhamdulillah, dans d'autres cours. Donc, تفقهوا في دينكم ولا تعبدوا ربكم على جهل فهذا سيما من أمرتم بمخالفتهم عندما تقولون في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. N'adorez pas, apprenez votre religion. N'adorez pas Allah avec ignorance, car ça fait partie des caractéristiques des gens qu'on vous a ordonné d'être en désaccord avec eux. Quand vous dites tous les jours dans la prière, pas le chemin de ceux contre qui tu es en colère, ni de ceux qui sont égarés. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.